ठीक आहे बघा कुठपर्यंत झालंय आपले काल लास्ट लेक्चरला स्क्रोल बार AWT कंट्रोल सर झालं. कुठलं स्क्रोल बार AWT कंट्रोल. ओके ठीक आहे. सो वी हॅव कंप्लीटेड अप टू आवर 6 कंपोनेंट. ठीक आहे. फर्स्ट कंपोनेंट आपण लेबल बघितला. सेकंड कंपोनेंट वी हॅव सीन ॲज अ बटन. थर्ड कंपोनेंट वी हॅव सीन checkbox. Fourth component we have seen that is a choice. Fifth component list. Sixth component scroll bar. And now we are going to see the next component, that is a text component. ठीक आहे. आता शेवटचं कंपोनेंट आपण बघणार आहोत. That component is a text component. ठीक आहे. Now next component, that is a last component of your AWT. It is a text component where in text component where this class have two subclasses. Okay, this text component class it have two subclasses. In that first one is a text field. First one is a text field and second one is a text area. ठीक आहे. हे दोन कंपोनेंट आहेत टेक्स्ट फील्ड अँड टेक्स्ट एरिया. राईट. आता हे दोन कंपोनेंट आपण बघणार आहोत. त्यातलं पहिलं कंपोनेंट आहे तुमचं that is a text field and another one is a text area. Okay, let's see what is meant by text field. First component text field. Now in this component, just wait one minute. Okay, right. Now the first component or first derived class of your text component, it is a text field. Okay, it will happen. It is derived class for text component class. Okay, again second, this text component class or this text field, it is the component where we can handle the event. So this is called as an active component. It is called as a active component. त्याला काय म्हणतात या ठिकाणी active component. Active component means what? We can process or we can generate event on this component. या component वरती आपण event generate करू शकतो. ठीक आहे. Another most important thing that just like your button, this text component is also widely used in every frame. This text component it is widely used in every frame. प्रत्येक फ्रेम मध्ये तुम्हाला टेक्स्ट कंपोनेंट बघायला मिळेल.
ठीक आहे. टेक्स्ट फील्ड कंपोनंट तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळेल. मग आता टेक्स्ट फील्ड, व्हॉट इज मीन बाय द टेक्स्ट फील्ड? ठीक आहे. सी, whenever you are going to write something, whenever you are going to write something on your frame, ठीक है, for example if you want to write your name, if you want to write your address, your phone number, ठीक है, your password, anything is written in the field and that field it is called as a text component. For example, suppose I have written admin, okay, means this is the component where we are going to provide input by keyboard. Here we are going to provide input by keyboard. ठीक आहे. कीबोर्ड थ्रू तुम्ही इनपुट प्रोव्हाइड करू शकता. बघा, आपण लिहिण्यासाठी ऍडमिन आपल्याला लिहायचं आहे. काय करतो आपण? कीबोर्ड वरती ऍडमिन टाइप करतो. ते तुम्हाला त्या बॉक्स मध्ये लिहिलेलं दिसतं. टेक्स्ट बॉक्स राहतो तो. ठीक आहे. अनदर मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट युअर ऍडमिन or about your text field is that your text field is editable. Your text field is a editable. Editable चा अर्थ काय होतो या ठिकाणी? एकदा लिहिलं तुम्ही टेक्स्ट फील्ड वरती काहीतरी लिहिलं तर ते सोडून तुम्ही दुसरं लिहू शकता. ठीक आहे. परत ते तुम्हाला सोडून दुसरं काहीतरी लिहायचंय, रिमूव्ह करा, पॉलिटिक. ठीक आहे. मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स यू कॅन एडिट दिस टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट. पाहिजे तेवढ्या वेळा तुम्ही ते टेक्स्ट कंपोनेंट काय करू शकता? एडिट करू शकता. ठीक आहे. तसं आतापर्यंत जे कंपोनेंट बघितले आपण, लेबल, इट इज अ पॅसिव्ह कंपोनेंट अँड यू कॅन नॉट एडिट दिस कंपोनेंट वन्स इट इज अ क्रिएटेड. एकदा तयार केले की ते कंपोनेंट तुम्ही चेंज करू शकत नाही. ठीक आहे. सेकंड वे ऑफ सीइंग बटन. Once you have provided name to the button, you cannot change or you cannot edit that name of the button. ठीक आहे. नेक्स्ट तुमचं चॉईस चेकबॉक्स. आता चेकबॉक्सचे ऑप्शन तुम्ही देता, TYCO, SYCO वगैरे काय दिलं जातं. ठीक आहे. एडिट करू शकता का परत तुम्ही? ते एडिट करता येते का तुम्हाला? नॉट एडिटेबल आहे. ठीक आहे. त्यानंतर आहे तुमचं चॉईस. एकदा का चॉईस तुम्ही दिल्या, यू कॅन नॉट चेंज. ठीक आहे. स्क्रोल बार तुम्ही चेंज करू शकत नाही. लिस्ट दिली, लिस्ट तुमची एडिट होत नाही. ठीक आहे. एडिट करण्यासाठी तुम्हाला परत प्रोग्राम मध्ये जावं लागतं आणि प्रोग्राम मध्ये एडिट करता येतं. ठीक आहे. पण एकदा का फ्रेम तुमची एक्झिक्यूट झाली, म्हणजे फ्रेम तुमची तयार झाली, आफ्टर फ्रेम इज क्रिएटेड, यू कॅन नॉट एडिट युअर कंपोनेंट्स. कुठले कुठले? लेबल, बटन, चेकबॉक्स, चेकफील्ड, तुमचं लिस्ट, चॉईस, स्क्रोल बार. यू कॅन नॉट एडिट इट. But this is the only component or text components are only the components that are editable. ते काय तुमच्या या ठिकाणी एडिटेबल आहे. म्हणजे पहिल्यांदा काहीतरी लिहिलंय तुम्हाला पासून किंवा रफ करून तुम्हाला परत दुसरं काहीतरी लिहायचंय. So you can delete it and you can write new thing. त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं? It is a editable component. Editable means what? You can replace the text that are written into the text field. तुम्ही टेक्स्ट फील्ड मध्ये लिहिलेला टेक्स्ट जो आहे तो रिप्लेस करू शकता, डिलीट करू शकता. Also another thing, you can copy the text from your text field. You can cut text from your text field and you can paste another string into your text field. ते तुम्ही तुमच्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये इन्सर्ट करू शकता. ठीक आहे. तसं तुम्ही बटन कॉपी करू शकत नाही, लेबल कॉपी करू शकत नाही, चॉईस, चेकबॉक्स. ठीक आहे. मीन्स दिस कंपोनेंट टेक्स्ट फील्ड, इट इज अ कंपोनेंट वेअर यू कॅन कट द नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स और सिलेक्टेड कॅरेक्टर्स. समजा मला एवढंच कट करायचंय, पॉली, तेवढंच तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि कट करू शकता. ठीक आहे. टेक आपल्याला कॉपी करायचे, दुसरीकडे टाकायचे.
कॉपी करू शकता, पेस्ट करू शकता दुसरीकडे. लक्षात राहील. ठीक आहे. सो दिस इज द ओनली कंपोनेंट, टेक्स्ट कंपोनेंट that is editable in every form. प्रत्येक फॉर्म मध्ये तुमचा हा कंपोनेंट काय राहील, editable राहील. Okay, and another most important thing, when your text field is created, it will create a single line input. It will create the single line input. The single line input means what? Here, whenever you are going to write something on text field, you have to write only a single line. You cannot go for the next line by entering. Enter करून तुम्ही next line ला जाऊ शकत नाही. तुम्हाला इनपुट द्यायचे ना, सिंगल लाइन मध्येच इनपुट दिलं जातं. ठीक आहे, लक्षात राहील. जर तुम्हाला मल्टिपल लाईन्स पाहिजे असतील तर त्या ठिकाणी दुसरा टेक्स्ट कंपोनेंट वापरला जातो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टेक्स्ट एरिया. त्याला काय म्हणलं जातं, टेक्स्ट एरिया. ते आपण नेक्स्ट पार्ट मध्ये बघूया. लक्षात राहील. राइट. सो दिस टेक्स्ट फील्ड is a text field. It is added to the frame. When it is added to the frame, it can be added by using four constructors. By using four constructors. बघा आता टेक्स्ट फील्ड ला, टेक्स्ट फील्ड फ्रेम ला कशी ऍड केली जाते. ठीक आहे. त्यातला पहिला कन्स्ट्रक्टर आहे टेक्स्ट फील्ड, which is a default constructor. तो काय असेल तुमच्या या ठिकाणी डिफॉल्ट. नेक्स्ट आहे टेक्स्ट फील्ड, यू कॅन एंटर स्ट्रिंग. आता टेक्स्ट फील्ड, काही टेक्स्ट फील्ड कसे दिले असतात तुम्हाला, टेक्स्ट फील्ड दिले असते आणि त्या ठिकाणी दिलं असतं एंटर युअर नेम. ठीक आहे. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्हाला काय लिहायचं आहे ते त्यांच्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये मेन्शन केलेलं असतं. एंटर युअर नेम, एंटर युअर मोबाईल नंबर, एंटर युअर ऍड्रेस. ठीक आहे. त्यावेळेस कुठली टेक्स्ट फील्ड कन्स्ट्रक्टर यूज केला जातो, दिस कन्स्ट्रक्टर. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे टेक्स्ट फील्ड इंटिजर. बघा नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स मीन्स तुमच्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये किती कॅरेक्टर्स तुम्हाला रेस्ट्रिक्ट ठेवायचे, किती कॅरेक्टर्स तुम्हाला रेस्ट्रिक्ट ठेवायचे ते कशावर असतं तुमचं नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स. अँड द लास्ट कन्स्ट्रक्टर ऑफ युअर टेक्स्ट फील्ड, दॅट इज टेक्स्ट फील्ड इंटिजर where the string str and integer number of characters. Okay, means these are the four constructors by which you can create your text field. तुम्ही तुमची टेक्स्ट फील्ड काय करू शकता, तयार करू शकता. लक्षात राहील. and when your text field is created, when your text field is created and it is added to your frame, the frame just add होते, you can write anything in that text field. You can copy the text from your text field. You can paste content into the text field. तुम्ही टेक्स्ट फील्ड मध्ये काहीही गोष्टी करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. तुम्हाला काय डाऊट आहे काय टेक्स्ट फील्ड मध्ये, टेक्स्ट फील्ड मध्ये काय डाऊट असेल तर विचारा. आहे का काय डाऊट, आवाज येते का सगळ्यांना? येस सर. काय डाऊट नाहीये कुणाला? आता फॉर एक्झाम्पल तुमची टेक्स्ट फील्ड ही तुमच्या फ्रेमला कशी ऍड केली जाते ते. ठीक आहे. आपल्याकडे चार कन्स्ट्रक्टर आहेत. पहिले डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर, सेकंड टेक्स्ट फील्ड विथ स्ट्रिंग, थर्ड टेक्स्ट फील्ड विथ नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स, and last text field with string str and
number of characters. String str and number of characters. चारीपैकी कुठल्याही गोष्टीला किंवा कुठल्याही कन्स्ट्रक्टरने तुम्ही त्या ठिकाणी फ्रेम ऍड करू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. and this is the only component where we can edit text. आपण ते टेक्स्ट एडिट करू शकतो. ठीक आहे. बघा प्रोग्राम बघूया आपण. फॉर एक्झाम्पल शेअर करतोय. बघा दिसते का सगळ्यांना स्क्रीन मध्ये. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना. ठीक आहे. बघा import java.awt.star. ठीक आहे. क्लास text field demo extends frame. बघा आता तयार करा. page title set size and set visible. ठीक है. New text field demo. Okay. Here we are creating a simple frame. आपण काय तयार करतो या ठिकाणी फ्रेम तयार करतोय. ठीक आहे. चेक करा. Java C text field demo dot java. This is our blank frame. It has simply blank frame. Now I am going to add the text field T1 is equal to new text field. Okay. Set layout. T1 dot set bounds. And T1. Okay.
चेक करा. बघा दुसरीकडे टेक्स्ट फिल्ड सगळ्यांमध्ये अरे टेक्स्ट फिल्ड दिसली का? येस सर. मग काय उद्या तू आन्सर देणार आहे काय? ठीक आहे. बघा आता या ठिकाणी मी खाली लिहू शकतो. ठीक आहे. आणि ते मला काढून टाकायचं असेल, आय कॅन रिमूव्ह इट अँड आय कॅन ऍड अनदर थिंग ऑल्सो. ठीक आहे. किंवा ह्यातल्या गोष्टी तुम्हाला काही कॉपी करायच्या आहेत, सिलेक्ट करा, इथे कॉपी करू शकता, कट करू शकता. ठीक आहे. पेस्ट सुद्धा करता येते तुम्हाला. राइट. सो दिस इज द ओनली कंपोनेंट वेअर यू कॅन एडिट टेक्स्ट. तुम्ही टेक्स्ट या ठिकाणी एडिट करू शकता. राइट. हे झालं फर्स्ट वे. बाय डिफॉल्ट तुम्ही तयार केलं. आता इथे समजा मला काहीतरी लिहायचंय, एक युजर नेम. ठीक आहे. तर तुमच्या टेक्स्ट मध्ये काय केलं जातं, इट विल गिव्ह दॅट मेसेज ऑलरेडी इन युअर टेक्स्ट फील्ड. बघा तुमच्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये ऑलरेडी मेसेज त्या ठिकाणी डिस्प्ले करेल. ठीक आहे. त्यानंतर तुम्ही नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स डिफाइन करू शकता. इथं 20. ठीक आहे. म्हणजे 20 कॅरेक्टर्स साठी तुमची टेक्स्ट फील्ड तयार केली जाईल. पहिल्यांदा स्ट्रिंग नेम आणि त्याच्यानंतर तुमचा नंबर ऑफ कॉलम्स किंवा नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. ठीक आहे. तुमचा 20 त्याच्यासाठी तुमची काय केली जाईल, टेक्स्ट फील्ड इथं तयार केली जाईल. राइट. सो these are the different ways to create your text field. त्या पद्धतीने तुमची टेक्स्ट फील्ड त्या ठिकाणी तयार केली जाईल. ठीक आहे. प्रोग्राम मध्ये डाऊट आहे तुम्हाला? ठीक आहे. बघा हे झालं तुमचं टेक्स्ट फील्ड. नाउ व्हाट आर दी मेथड्स दॅट आर अप्लाइड टू युअर टेक्स्ट फील्ड. तुमच्या टेक्स्ट फील्डला कुठल्या मेथड अप्लाय केल्या जातात? ठीक आहे. बघा मेथड्स ऑफ टेक्स्ट फील्ड. Methods of text field. कुठल्या कुठल्या मेथड्स आहेत? फर्स्ट मेथड इज सेट टेक्स्ट. ठीक आहे. सेकंड मेथड गेट टेक्स्ट. सेट टेक्स्ट जर तुम्हाला टेक्स्ट फील्ड मधले कंटेंट जर तुम्हाला चेंज करायचे असतील, त्यासाठी जर तुम्हाला सेट टेक्स्ट मेथड यूज केली जाते. आता फॉर एक्झाम्पल याचा यूज नेमका कुठे होतो बघा. सपोज तुमच्याकडे दोन टेक्स्ट फील्ड आहेत, एक टेक्स्ट फील्ड आहे, दुसरी टेक्स्ट फील्ड आहे, आणि ह्या दोन टेक्स्ट फील्ड मध्ये समजा एकात 13 व्हॅल्यू आहे आणि एकात 6 व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे. त्या दोघांची ऍडिशन आपल्याला कुठे करायची आहे? थर्ड टेक्स्ट फील्ड मध्ये. ठीक आहे. तर गेट टेक्स्ट ही जी मेथड आहे, दिस विल ऍक्सेप्ट द टेक्स्ट फ्रॉम युअर टेक्स्ट फील्ड. टेक्स्ट फील्ड मधून व्हॅल्यू घेण्याचं काम
हे तुमच्या गेट टेक्स्ट होतं. ठीक आहे. मग समजा हे तुमचं T1 आहे आणि हे T2 आहे, तर कसं येणार T1 डॉट गेट टेक्स्ट प्लस T2 डॉट गेट टेक्स्ट. ठीक आहे. आणि ह्या दोघांची ऍडिशन आपल्याला कुठे ठेवायच्या तिसऱ्या टेक्स्ट फील्डला. त्यावेळेस काय येणार तुमचं T3 डॉट सेट टेक्स्ट. ठीक आहे. म्हणजे टेक्स्ट फील्ड कडनं व्हॅल्यू घेणे आणि टेक्स्ट फील्डला व्हॅल्यू प्रोव्हाइड करणे, हे दोन मेथड कुठले तुमच्या सेट टेक्स्ट आणि गेट टेक्स्ट. ठीक आहे. त्यानंतर थर्ड वन इज सेट एडिटेबल. आता सेट एडिटेबल, this method is used for whether your text field you have to keep it as an editable or not. आता editable or not म्हणजे काय, तुम्हाला त्यामध्ये एडिट करायचंय का नाही ते कशावर ठरतं तुमचं सेट एडिटेबल. ठीक आहे. बाय डिफॉल्ट युअर टेक्स्ट फील्ड इज एडिटेबल. बाय डिफॉल्ट तुमची टेक्स्ट फील्ड काय राहते या ठिकाणी एडिटेबल राहते. ठीक आहे. ती जर तुम्हाला एडिटेबल ठेवायची नसेल तर सेट एडिटेबल फॉल्स केलं जातं. सेट एडिटेबल काय केलं जातं त्या ठिकाणी फॉल्स. थोडक्यात तुमची टेक्स्ट फील्ड एडिट होणार नाही. तुमची टेक्स्ट फील्ड एडिट होणार नाही. ठीक आहे. त्यानंतर फोर्थ मेथड आहे इज एडिटेबल. नाउ इज एडिटेबल दिस विल डिसाइड, हे काय करेल तुम्हाला, दिस विल डिसाइड whether your text field is editable or not. एडिटेबल आहे का नाही हे ठरवायचं काम तुमचं इज एडिटेबलचं आहे. पण एडिटेबल ठेवायचे आहे का नाही ते कशावर ठरतं तुमच्या सेट एडिटेबल. ठीक आहे. त्यानंतर फिफ्थ आहे सेट इको कॅर. बघा ही सगळ्यात महत्त्वाची मेथड आहे सेट इको कॅर. ठीक आहे. Here this method is used for generally used for hiding the characters. ही मेथड जी आहे त्याचं काय काम आहे, हाइड दी कॅरेक्टर्स फ्रॉम युजर्स. युजर कडून कॅरेक्टर हाइड करायचे. आता हाइड मीन्स व्हॉट, युअर कॅरेक्टर इज रिप्लेस्ड विथ वन पर्टिक्युलर कॅरेक्टर. एका पर्टिक्युलर कॅरेक्टरने तुमचे सगळे कॅरेक्टर हे रिप्लेस केले जातील. फॉर एक्झाम्पल समजा तुमची टेक्स्ट फील्ड आहे. ठीक आहे. टेक्स्ट फील्ड मध्ये आपण लिहितोय ऍडमिन @ 1 2 3. ठीक आहे. समजा ही तुमची फील्ड फक्त पासवर्ड देण्यासाठी आहे, तर तुम्हाला या ठिकाणी काय दिसतं रे, जर एखादा पासवर्ड एंटर करताय, पासवर्ड एंटर करताना तुम्हाला काय दिसतं त्या ठिकाणी पॉइंट किंवा स्टार. पॉइंट किंवा स्टार. ठीक आहे. मग हे दाखवायचं काम आता सेम व्हॅल्यू सेमच राहते. काय ADMIN ऍडमिन @ 1 2 3. ठीक आहे. म्हणजे व्हॅल्यू त्याच राहिल्या, फक्त हे सगळे कॅरेक्टर्स हे एका कॅरेक्टरने काय झाले रिप्लेस झाले. अँड दिस कॅरेक्टर इट इज कॉल्ड ॲज इको कॅर. त्याला काय म्हणलं जातं तुमचं इको कॅर. इको कॅर दिस इज यूज्ड टू रिप्लेस कॅरेक्टर्स फ्रॉम युअर टेक्स्ट फील्ड बाय अ सिंगल कॅरेक्टर. एका सिंगल कॅरेक्टरने ते रिप्लेस करायचं काम तुमचं कुठल्या मेथडचं आहे सेट इको कॅर. ठीक आहे. मग त्या ठिकाणी तुम्ही कुठलेही कॅरेक्टर देऊ शकता. स्टार द्या, हॅश द्या, $साइन द्या, अँड द्या. ठीक आहे. एक्सक्लेमेटरी किंवा क्वेश्चन मार्क द्या. एनी साइन यू कॅन गिव्ह ॲज अ इको कॅर. कुठलेही कॅरेक्टर तुम्ही इको कॅर म्हणून सेट करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. and this method is generally used to create a password. पासवर्ड तयार करण्यासाठी हा मेथडचा यूज केला जातो. ठीक आहे. त्यानंतर 6 आहे सिलेक्ट. सपोज यू वांट टू सिलेक्ट पर्टिक्युलर कॅरेक्टर्स फ्रॉम युअर टेक्स्ट फील्ड.
method is used. Which one? Select. Okay. And seventh method, select start index आणि end index. म्हणजे कुठून कुठपर्यंत कॅरेक्टर सिलेक्ट करायचे आहेत ते सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी डिसाइड करू शकता. लक्षात राहील. सो these are the some methods of your text field. कुठलं? set text रिप्लेस करायचं. टेक्स्ट काय करायचं? रिप्लेस करायचं किंवा नवीन टेक्स्ट तुमच्या टेक्स्ट फील्डला ऍड करायचं. set text, get text, accepting value from your text field. ठीक आहे. सेट एडिटेबल, एडिटेबल ठेवायचंय का नाही त्याच्यावर ठरतं. इज एडिटेबल, एडिटेबल आहे का नाही. बघा हे एडिटेबल ठेवायचंय का नाही आणि हे एडिटेबल आहे का नाही. whether it is editable or not, याचा आन्सर तुमचं ट्रू किंवा फॉल्स येईल. and here you have to apply whether you want to keep it as editable or not. ठीक आहे. नेक्स्ट आहे echo char. Echo char means what? All the characters from your text field is replaced with particular characters. ठीक है. Then select the characters from your text field and last one select start index and end index. म्हणजे कुठून कुठपर्यंत सिलेक्ट करायचे. Suppose I have written start index 0, end index 5. म्हणजे कुठून कुठपर्यंत सिलेक्ट होणार एवढे कॅरेक्टर तुमचे फक्त सिलेक्ट होतील. ठीक आहे. लक्षात राहील. राईट. बघा फॉर एक्झाम्पल त्यातल्या एक दोन मेथड तुम्हाला यूज करून दाखवतो मी. how it is done. चेक करा. बघा आता एक टेक्स्ट फील्ड तुम्हाला इथे दिलेले आहे. ठीक आहे. तुम्हाला टेक्स्ट फील्ड दिले. Now I want to keep your text field as editable or not. Editable ठेवायची का नाही. Okay, editable ठेवायची का नाही. सध्या आपली टेक्स्ट फील्ड editable आहे. We can write anything on your text field. ठीक आहे. Now I am going to call a method t1 dot say editable false. आता तुमची टेक्स्ट फील्ड चेक करू शकता. तुम्ही कितीही टाईप करा त्या ठिकाणी टाईप होणार नाही बिकॉज इट इज नॉट एडिटेबल. तुम्ही त्या ठिकाणी एडिटेबल नाहीये. लक्षात राहू द्या. ठीक आहे. सेट एडिटेबल फॉल्स केली ते नॉट एडिटेबल आणि हे ट्रू जर केलं तर मात्र तुम्ही त्या ठिकाणी काही पाहिजे ते टाईप करू शकता. बघा तुम्हाला टाईप करायला दिसेल. ठीक आहे. राईट. तशीच दुसरी मेथड आहे सेट इको कॅर नावाची. ती सुद्धा नवीन मेथड आहे. सेट इको कॅर कुठल्या तरी कॅरेक्टरने रिप्लेस करायचं आपल्याला. समजा आता समजा मला डॉलर साइन रिप्लेस करायचं. ठीक आहे. बघा आता मी इथे टाइप करतोय. समजा ADMIN हॅड 1 2 3. ठीक आहे. कुठलं साइन दिसतंय तुम्हाला. डॉलर. डॉलर. ठीक आहे. स्टार न करायचंय त्या ठिकाणी स्टार द्या. बघा ADMIN at 1 2 3. आता कशाने रिप्लेस झाले तर तुमचं स्टारने रिप्लेस झालं. कुठल्याही कॅरेक्टरने तुम्ही ते रिप्लेस करू शकता.
समजा मला क्वेश्चन मार्क पाहिजे, क्वेश्चन मार्क मध्ये प्लेस करा बघा, जेवढ्या वेळा टाइप करता तेवढ्या वेळा तुमचा क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले होईल. ठीक आहे, दिस इज कॉल्ड ॲज अ इको कॅट. प्लस काय म्हणतात त्या ठिकाणी इको कॅट म्हटलं जातं. लक्षात राहील, समजले का सगळ्यांना? येस सर. ठीक आहे, कोणाला काय डाऊट असेल तर विचारू शकता, काय प्रॉब्लेम आहे? सर सिलेक्ट मेथड एकदा रिपीट सांगा. कुठली? सिलेक्ट मेथड. सिलेक्ट. आता बघा, आता ही तुमची सिलेक्ट मेथड जी आहे e1 डॉट सिलेक्ट. ठीक आहे, आता इथे लिहिताना तुम्ही एक तर स्टार्ट इंडेक्स द्या किंवा एंड इंडेक्स द्या 0,5. ठीक आहे, तेवढीच गोष्ट तुमची त्या ठिकाणी सिलेक्ट केली जाईल. मेथडचा सिंटॅक्स चेक करा, त्याच्यानुसार अप्लाय करा. त्याचा सिंटॅक्स काय आहे? सिलेक्टचा गेट टेक्स्ट सिलेक्ट झालं, गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट व्हाईट सिलेक्ट. बघा या ठिकाणी काय स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स अप्लाय करा. ठीक आहे, आता हे काय गोष्टी तुमच्या दिसते त्या बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करताना त्याच्यातून कुठपर्यंत सिलेक्ट होणार? तुमच्या 0 to 5 गोष्टी तुमच्या सिलेक्ट केल्या जातील. ठीक आहे, म्हणजे जेवढे कॅरेक्टर तुम्ही त्या ठिकाणी इनपुट करताय त्यातले फक्त 0 पासून 5 पर्यंतच्या गोष्टी तुमच्या सिलेक्ट केल्या जातील. ठीक आहे, आता इथे बघा हे नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत. 0 to 5 म्हणजे कुठून कुठपर्यंत होणार? इथपर्यंत गोष्टी सिलेक्ट होतील. ठीक आहे, त्याच्यानंतरच्या गोष्टी तुमच्या सिलेक्ट होणार नाही. आणि दुसरा आहे तुमचं ते गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट. आता गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट म्हणजे तुम्ही तुमच्या माउसने ज्या गोष्टी सिलेक्ट करताय ते तुम्हाला तिथं दिल्या जाते. ठीक आहे, आणि व्हॉइड सिलेक्ट हे तुमचं कॅरेक्टर्स, जिथून कॅरेक्टर्स तुम्हाला घ्यायचे आहेत आणि कुठपर्यंत घ्यायचे आहेत त्याच गोष्टी फक्त सिलेक्ट केल्या जातील. थोडक्यात गेट सिलेक्टेड टेक्स्टला तुम्हाला माउसने सिलेक्ट करायचे आणि सिलेक्टला स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स तुम्हाला डायरेक्ट प्रोव्हाइड करायचे. ठीक आहे, लक्षात राहील? येस सर. Right, so this is the another component of AWD. AWD का दूसरा component है. ठीक है, we will stop here. In next lecture we are going to see the next component, that is a text area. Okay.